नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 27 तारिख गुरुवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर शिल्पायन क्षेत्र में द्रुत गति में आगक बढ़ुछि ओडिशा। 4353 कोटीर प्रकल्प को मंजूरी मिली। 11 जिले में प्रतिष्ठा हेब 20टी शिल्प सृष्टि हेब 7815 निजुक्ति। प्रकल्प गुड़िक अनुगुल ढेंकानाल जगतसिंहपुर जाजपुर झारसुगुड़ा केन्दुझर खर्दा कोरापुट पुरी संबलपुर एवं सुंदरगढ़ भली 11टी जिले में स्थापन करा। सुंदरगढ़ रे हेबो भासमान सौर प्रकल्प, अनुगुल रे कोयला वेसारी, खर्दारे एलईडी लाइट कारखाना, पुरी 5 तारका होटेल एवं रिसोर्ट सह अन्य शिल्प प्रकल्प को मंजूरी मिली। मुख्य शासन सचिवों अध्यक्षतार अनुष्ठित 142तम सिंगल विंडो कर्तृपक्षों बैठक में यही सबू प्रकल्प को मंजूरी मिली। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपण परवर्ती खबर एणिकी चाषी को मिलिबो निजर हक आ रहिबोनी बळका धान किणा बिका टेंशन। चाषी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने को अधिक 8 लाख धान किणिबो एफसीआई। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रयास क्रमे अधिक धान किणिबाको निष्पत्ति नेइछंती केंद्र सरकार। राज्यरो मोट 58 लाख मेट्रिक टन धान किणिबाको केंद्र सरकार लक्ष्य रखिछंती। खरीफ फसल पई धान किणा लक्ष्य को 40 लाख मेट्रिक टन को वृद्धि करी 47 लाख मेट्रिक टन करा जायछि। सेपरि रबी फसल पई एही लक्ष्य को 10 लाख मेट्रिक टन रु वृद्धि करी 11 लाख मेट्रिक टन करा जायछि। सेपटे केंद्रर निष्पत्ति नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी को धन्यवाद जणाइछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परवर्ती खबर राष्ट्रपति गस्त पूर्वर रायरंगपुर मयूरभंज को प्रकल्प वर्षा। रायरंगपुर रे निर्माण हेबो एम्स भुवनेश्वर रो सैटेलाइट सेंटर। यह 70 कोटी व्यय रे रायरंगपुर रे निर्माण हेबो सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। रायरंगपुर रे आदिवासी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा पाई भी निष्पत्ति। ट्रिपल आईटी मध्य रायरंगपुर रे निर्माण करा जिवो। सेहीपरि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट रो मयूरभंज रायरंगपुर रे द्वितीय कैंपस पाई मध्य निष्पत्ति होईछि। एहा सह रायरंगपुर करंजिया रे 2टी नुआ नवोदय विद्यालय प्रतिष्ठा करा जिवो। सेहीपरि रायरंगपुर रो मध्य केंद्रीय कृषि महाविद्यालय प्रतिष्ठा करा जिवो। तीरंदाजी एकेडमी प्रतिष्ठा पाई भी निष्पत्ति। सिमलीपाल जातीय उद्यान रो विकास पाई 50 कोटी टंकार व्ययबराद होईछि। एसबु प्रकल्पर अग्रगति पाई मुख्य शासन सचिवों अध्यक्षतार बसिथिला बैठक। एकाधिक विभागर सचिवों समेत मयूरभंज जिलापाल थिले उपस्थित। प्रकल्प गुड़िकु त्वरान्वित करिया पाई दिया जाइछि निर्देश। परवर्ती खबर आज विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन प्राय 1 मास धरी चलिबाको थिबा अधिवेशन ऐतिहासिक हेबाको जाउछि, कारण एथर राष्ट्रपति अभिभाषण आरंभ हेब अधिवेशन। पाखापाखि घंटाए धरी गृह को संबोधन करिवे महामहिम राष्ट्रपति। प्रथम थर विधानसभार राष्ट्रपति कौन वार्ता देवे ताकू नहीं उत्कंठा रही। आज 4:30 5:30 पर्यंत घंटाए धरी विधानसभा रहिबे महामहिम। एथिपाई विधानसभा एवं राज्य सरकार पक्षरु मेगा प्रस्तुति चली। परवर्ती खबर भारतीय पाणीपाग विभागर सद्यतम सूचना अनुसार आगामी गोटे दिन मध्य सेनियर नामक एक घूर्णिझड़ उपकूल माड़ हेबार संभावना रही। यह जोगु पवनर बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत बहीपे एवं घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होई पारे। उत्तर भारत महासागर आंचलिक घूर्णिबात्या नामकरण ढांचार एक अंश भाव संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई द्वारा सेनियर नाम दि जाइछि, जार अर्थ होछि सिंह। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार नवेम्बर 27 ରୁ डिसेम्बर 1 पर्यंत दक्षिण भारतर अनेक राज्य पई प्रबल वर्षा सतर्कता जारी करिछि। ए झड़ दक्षिण एवं उपकूलवर्ती अंचल रे प्रबल पवन प्रबल वर्षा एवं बन्या आनिपारे। प्रभावित राज्य गुड़िक मध्य तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंज ओडिशा एवं पश्चिमबंग उपकूल अंतर्भुक्त रही। परवर्ती खबर देशर भित्तिभूमि को परिवर्तन करिया पई केंद्र कैबिनेट एककालीन 4टी प्रमुख निष्पत्ति नेइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार महाराष्ट्र एवं गुजरात
ପାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ସमेତ ମୋଟ 19,919 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁନେ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ବିରଳ ଧାତୁ ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ସରକାର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଦଲାପୁର କର୍ଜତ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକା ଲାଇନ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା। ପଦାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଘରର ବଡ଼ ଗୁମର। ଖୁସି ଦେଇ ପାରିଲାନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ନ ମିଳିବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ କମଳା ପସନ୍ଦ ଏବଂ ରାଜଶ୍ରୀ ପାନ ମସଲାର ମାଲିକ କମଲ କିଶୋରଙ୍କ ବୋହୂ। ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ମିଳିଥିଲା। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଚାକର ବାକରଙ୍କ ଅଭାବ ବି ନଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ, ହେଲେ ଏଠାରେ ଏହି କଥା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସବୁ ଥାଇ ବି ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଧନୀ ଘରର ବୋହୂ। ପୁଲିସ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ବିବାହ ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବାରୁ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତାରଣା ସହି ଆସୁଥିଲେ ଦୀପ୍ତି, ହେଲେ ସୀମା ଟପିବା ପରେ ସେ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଦଚ୍ୟୁତ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା 2ଟି ଲକର ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭିତରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଲକର ନମ୍ବର 751 ଏବଂ 753ରୁ ପ୍ରାୟ 832 ଭରି ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନବିଆରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ CIC ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଲକର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ SEC ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲକର ଗୁଡ଼ିକ ଢାକାର ଦିଲକୁଶାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସହରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ଆଗରୁ ବିଶୋଧନ ହେବ। ଦୈନିକ 15 ନିୟୁତ ଲିଟର ଜଳ ବିଶୋଧନ ପରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ପୁରୀ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଆଧୁନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱେରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। STP ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ 10 ବର୍ଷର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 48 କୋଟି 74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 9 ମାସ ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଏହାର ଟପୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭେ ସହ ଜିଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଶୀତର ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକେ ଗରମ ପୋଷାକ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ମନ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ରାବଡି ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହି ଆସୁଥିଲେ, ତାକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଟଣାର ସର୍କୁଲାର ରୋଡ ସ୍ଥିତ 10 ନମ୍ବର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରାବଡି ଦେବୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାର ରହି ଆସୁଥିଲେ, ତାକୁ ଏଣିକି ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାର କହିଛି, ବାସଭବନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବି ବିହାରବାସୀଙ୍କ ମନରୁ କାଢ଼ି ପାରିବେନି ନୀତିଶ କୁମାର। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବାସଭବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗି ରହିଛି ହଟ ଚମଟ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳର ଚେହେରା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ 3ଟି PSC ବୈଠକରେ ସସ୍ମିତ ସାମିଲ ନ ହେବା ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିଲା ବିଜେଡିର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ କମିଟିର ବୈଠକ। ନବୀନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ହେଲେ 3 ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ତଥା PSC କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର।
ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜେଡି ଶିବିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୀତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିଲାଣି। କାହିଁକି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ସସ୍ମିତ? ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ପଛରେ ରହିଛି କି ଠୋସ୍ କାରଣ? ସସ୍ମିତ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ୱାକଫ ବିଲକୁ ନେଇ ବେଶ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ ଦଳର କିଛି ସାଂସଦ। ସେବେଠାରୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେତେଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ହାରିଯିବ ଏବଂ ସେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ SIR ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହା କହିଛନ୍ତି। 2029ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମମତା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ମମତା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ତାହା ଦେଖାଇଦେବି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାର ସାହସ ଅଛି, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିପାରିବ। ମମତା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଆୟୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ SIRକୁ ଭୟ ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।